ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕੁਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਪਾਪ ਹੂੰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਜਾਤੇ ਧਰਮਤ ਸਕ ਜਾਤੇ ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ की। देवी देवा देवरे संतोख सिंगा दूर होते कथा मिट जाती रीत बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर जो पे मूर्त न होती करुणा निधान दी। ठाड़ पे मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबहू न छाड़े खेत। परम सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की दर्शनी भेटा एको वार कहण ते गज वज करके बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ, तुसीं बच्चियां पासों रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता और जे मैं सत्संगत के सामने और गुरबाणी के पावन हजूरी दे विच ये मन का बचन आखां तो मन नूं बहुत ही सुकून आ कि अज बच्चियां ने बड़ा रस भिन्ना कीर्तन और गुरबाणी के शब्द कंठ किए। क्योंकि पैसा गंठ ते बाणी कंठ हमेशा ही कम आउंदी आ। इस वास्ते बच्चियां ने सो मैं बेनती की सी कि गुरबाणी कंठ करके ते तुसीं कीर्तन करना। तकरीबन 3-4 बच्चियां ने सो शब्दां नूं कंठ करके आप जी नूं सरवण करवाया। सो बच्चियां दे माता पिता भी जिहड़े तैयारी करवाउंदे मैं उन्हां दा भी सो दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद कराउणा। तुसीं इन्ने उद्यम नाल लिआउंदे आ ते साडा फर्ज आ कि वधिया तो वधिया सतगुरु जी दी बख्शिश दे नाल सो उन्हां नूं गुरमति विद्या दे नाल जोड़ीए। खैर समा अपनी रफ्तार दे नाल जा रहा है, किसी वास्ते रुकदा नहीं। अज असीं एक मर्द की गल करन जा रहे हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दुनिया के एक ऐसे अदुੱਤੀ लासानी अवतार होए आ। होर बड़े लकब अवतारां दे नाल जुड़े किसी नाल मर्द नहीं जुड़िया। वह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। और मर्द सतगुरु जी दी ये मर्द कौम अगे खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो निवास। साध संगत जी बबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेण पियो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पाया निदाना। अज तुहाडियां बजुर्गां दी तुहानूं गाथा सुणाउण लगा। सतगुरु जी कृपा करन बल बख्शण ऐसा अदुੱਤੀ लहू भिजिया इतिहास है। गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ, बजुर्गां ने बड़ियां बड़ियां कुरबानियां मल्ला मार के ये जड़ियां सरदारियां सी माणदे आ ये सानूं बख्शिश कीतियां। उन्हां महापुरखां संत खालसियां दा ये जीवन साडे वास्ते हमेशा वास्ते रहिंदियां सदियां तक प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा। गुरु प्यारिओ, कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने 1708 दे विच सचखंड नूं बयाना कीता। सणे घोड़े दे सतगुरु जी चले गए, सिखां नूं काल दिसिया। उस तो परे अगां कोई उन्हां नूं चानण मुनारा ना दिसिया कि किस तरीके दे नाल पंथ दी वाग दौड़ किस नूं फड़ा के जा रहे हैं। सतगुरु ने अपनी ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच टकाई और पंथ का यह फैसला सतगुरु जी ने ऐलानिया कि मेरी जोत गुरु के खालसे विच होवेगी। आपन पर रूप श्री खालसे सौंपा द्वितीय रूप सतगुरु ग्रंथा। पहला रूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का होवेगा और दूसरा रूप गुरु के खालसे का होवेगा। महाराज जी ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं 5 तीर दे करके सरहंद की धरती ते भेजिया, नाल 5 सिंह भेजे और सिंघां ने ऐसी तड़थली मचाई। ऐसे रण तत्ते दे आशकां ने
ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ, ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਸਾਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਰ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰਾਏ ਔਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜੋ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਰਥ ਸਿੱਖੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਹਰ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਾ ਜੁੱਧਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 33 ਸਵਈਏ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਹੁ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ,
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਹੰਗਮ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹੰਗਮ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੰਘਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਡਿੱਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਮਾਰ ਖੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਬੁਝਦਿਲਾਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਮਿਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ 8 ਪੈਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿਕ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਖਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਗੋਰੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਧੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਕਾਲਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਸਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬਰ ਮੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1 ਸਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਾਹ ਛਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛਕ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਛਕੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਪਰ ਬਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕੱਢੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀ ਭਗਉਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਸਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਐਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 1807 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੂਕਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 50-60 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੜਪ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 50 ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫੱਟੜ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਰੋਕ ਥੰਮ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੜਤਣ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਗਤਾ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਰ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ 2 ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵੰਚੋਰਾ, ਜਨਰਲ ਐਲਡ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਰਖਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ਼ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਛੜਾਏ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆ ਇਹ ਫਿਰੰਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਕੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਮਾਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਤਮਾਮ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਤ ਰਖਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਮੋਰਾਂ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਚੋਗਾ ਆਪ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗਾਥਾ ਆ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਵਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨਮਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1823 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 2080, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555, ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਆ ਕਿ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਮਚਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਨਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਗੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵਨੈਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੂਝਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਨਰਲ ਵੈਂਚੁਰਾ, ਐਲਡ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਥੰਮ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਗਾ ਕੂ ਧਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈਦਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਲਾ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖੋਟੇ ਬਦਨੀਤ ਪਠਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਪਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਲਾ ਝੂਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਖ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਔਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਆਪ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 200 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 14 ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ 300 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 200 ਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ
ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਕੀਰਤਨ, ਸੰਥਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ 200 ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।